मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून व फी रिवायतिन दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलिस्तां में जाकर हर कुल को देखा, गुलिस्तां में जाकर हर कुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। हजार बार विशुयम दहन बमुश्को गुलाब, हजार बार विशुयम दहन बमुश्को गुलाब, अनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त। और चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, और चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। और चांद तेरे मुंह पे छाइयाँ, मेरे मदनी का चेहरा साफ है। जनाब सदर मजलिस और जमी उलमाए किराम, मुफ्तियान आज़ाम, दानवी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत द सेवान कली ढेरों गैरतमंदों पुख्तनों मुसलमानानों वरुणों, नन मुंगा उतासो पे यव अक़ीदा और पे यव काज़ बांधे दे ज़िक्र राजमल। अगरचे अज़ीज़ान उतासो टोलो तो मालूम अदा चे द गर्मे पदे मौसम के पदे द शदीद गर्मे के चे 42-43 सेंटीग्रेड की चलेगी। सोख द कोर ना बिला ज़रूरत न रहुज़ी, सिर्फ आगा खलक रहुज़ी चे द मादी दौर सपेड़ो वाली कारोबारी दुनिया गरकशे वेदा और द खपल कारोबार या द खपल बच्चों द खेटे द पालने द पारा मजबूरन बाजारों ता मार्केटों ता अलाक़ों ता रहूती। मंगा उतासो जिदे से राजमयो नुदा हर यो मलगरी ता दा इल्म दे चनदे से पाव वड़ चाहता मिलावेगी, नदी से चाहता 100 रुपये मिलावेगी, नदी से चाहता रोटी मिलावेगी, नदी से चाहता चाय और शरबत मिलावेगी। बल्कि टोल सिर्फ दिल राजम अली चे जमा पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नामूस बांधे कमें हमली की जमान पैगम्बर पशान के कम गुस्ताखी की कि रब्बा मुन सिर्फ दाग गुस्ताखे मुँह तोड़ जवाब वरकुल रदी से के राजम अली। अज़ीज़ान तासो तम खपल हैसियत दे वक्त मालूम न दे, लेकिन दा हैसियत बमालूमी कि आप वक्त की चे दा हशर मैदान लगे दले भी, दा अल्लाह दरबार लगे दले भी। और ज़ुमंग दा अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद मसलक देवबंद मशरब देवबंद दाग़ी दा अक़ीदे मुताबिक दा अहले सुन्नत वल जमात अक़ीदा दा अर्ज़ आमाल चे ज़ुमंग उस्ताद सो द टोलो द आमाल लिस्ट हर औरस फरिश्ते तैयारी और दा गुंबद ख़िज़रा के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखिद पेश की न ज़ुमंग द क़यामत दौर से द अल्लाह द दरबार द हशर द मैदान
چې څنګه حدیث کې راځي زما آقا مولا د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایي وایي ای زما امتیانو زما صحابه که چېرې تاسو ما د حشر په میدان کې ما قتل غواړئ صحابي په سوال کوي چې یا رسول الله ستا په مقام او مرتبه دومره اوچته ده موږ به تا هلته څنګه وینو موږ به تا سره ملاقات څنګه کېږي سید الکونین صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې ای زما صحابو که ما سره ملاقات کوئ نو د حشر میدان کې 3 ځایونه دي یو ځای چې د پولیس رات ته چې کله تاسو راشي نو ستاسو محبوب پیغمبر به د خپل امت په انتظار هلته ولاړي که چېرې بل ځای ما قتل غواړئ میزان عدل دی په کوم باندې چې به اعمال تللی شي نو ستاسو پیغمبر به د الله په دربار کې په میزان عدل باندې د خپل امت په انتظار باندې ولاړي که چېرې بل په درېیم ځای کې تاسو ما قتل غواړئ نو ای زما امته که چېرې تاسو ما سره ملاقات کول غواړئ نو حوض کوثر د هر پیغمبر دپاره خپل حوض کوثر دی لیکن ستاسو محبوب له چې الله کوم حوض کوثر ورکړی دی هغه ډېر لوی دی په حوض کوثر به کنډول په لاس خپل امت باندې اوبو څښولو دپاره ستاسو محبوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم براجمان وي او زموږ ذهن ته یو خبر راځي چې الله کله ستا دربار ته راشم الله ته تپوس کوي چې ما په خپله کلمه کې ځان سره د خپل محبوب نوم لیکلی و الله چې کومه کلمه رالېږلې ده د هغې 2 اجزا دي امیر شریعت عطاالله شاه بخاري رحمه الله تعالی په دې 2 اجزاو په تقسیم باندې چې کومه خبره کوي هغه ډېره عجیبه ده لیکن زه مختصر انداز کې ستاسو ذهن کې یو خبره اچول غواړم رب کریم دې ما د خبرې د صحیح وینا توفیق راکړي او ما او تا د آقا صلی الله علیه وسلم د ناموس د تحفظ صحیح بیان جوړ کړي سید الکونین صلی الله علیه وسلم چې کومه کلمه مونږ ته ښولې ده چې الله وایي چې تاسو د شهادت کلمه ووایئ الله وایي چې تاسو کلمه طیبه ووایئ نو مونږ که د شهادت کلمه شروع کوو نو د هغې 2 اجزا دي په یو کې وحدانیت د الله تعالی شهادت د هغې ورکول دي لیکن په 2م جز کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او د ختم نبوت د هغې په هغې کې اقرار کول دي که دغه اقرار نه شوی مسلمان نه پاتې کېږي لکه عزیزانو تاسو ټولو ته علم دی چې کله یو عیسائی زموږ مخې ته راغی او هغه عیسائی موږ سره بحث مباحثه کوي یا د بحث مباحثې نه بعد یا بلا بحث مباحثه هغه عیسائی وایي چې تاسو ما ته د خپل مذهب کلمه ووایئ او موږ زه مسلمانېدل غواړم موږ صرف هغه ته وایو چې ستا دپاره صرف دا الفاظ دي چې ته ووایې چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله او بیا ته هغې باره کې دا ووایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی د الله سره شریک نه دی ثالث ثلاثه کې نه دی یعنی یعقوبیه نستوریه او ملکانیه د دې 3 واړو عقایدو د هغې رد وکړئ او تاسو صرف دومره ته ووایئ چې عیسی علیه السلام د الله بنده او رسول دی موږ عیسائی ته وایو ته په دغه یو کلمه باندې چې دا د اسلام ګیټ دی شرط د اسلام دی په دې باندې ته اسلام کې داخل شوې که چېرې تا مونځ نه وي کړی روژه دې نه وي نیولې زکات دې نه وي ورکړی حج دې نه وي ادا کړی او په دغه وخت کې ستا مرګ راغی نو تا چې صرف دا کلمه ویلې ده ته په دې باندې جنت ته تللی شي ځکه چې په دې کې تا هغه 2 اجزا چې په یو کې د رب وحدانیت دی په بل کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ته دین اسلام ته رادن نشوې ته به ډېر جنت ته ځې که داسې هندو راشي هندو ته مونږ صرف کلمه وایو مونږ ورته وایو صرف کلمه شهادت ووایه ته مسلمان شوې مجوسی راغی سکھ راغی یهودي راغی بل مذهب والا راغی مونږ ورته صرف دا وایو لیکن جب قادیانی کی باری آتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تم نے یہ بھی کہنا ہے کلمہ شہادت بھی پڑھنا ہے کلمہ شہادت کے بعد تم نے پڑھنا ہے کہ اللہ کہ رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں نہ کسی ذلی اعتبار سے نہ عطائی اعتبار سے نہ بروزی اعتبار سے نہ امتی اعتبار سے نہ تشریعی اعتبار سے نہ کائنات میں کوئی پیغمبر آیا ہے نہ کائنات میں کوئی پیغمبر موجود ہے نہ کائنات میں قیامت کے صبح تک کوئی پیغمبر پیدا ہو سکے گا دا الفاظ ورته موږ وایو استاسو فرق په خپله باندې معلوم کړئ چې موږ عیسائی ته یو کلمه وایو یهودي ته یو کلمه وایو هندو ته کلمه وایو مجوسی ته کلمه وایو سکھ ته کلمه وایو ټولو ته موږ وایو کلمه شهادت ووایه کلمه طیبه ووایه ته د اسلام په دایره کې رادن نه شوې لیکن چې کله د قادیاني نمبر راشي موږ قادیاني ته وایو چې ته به ورسره دا ضرور وایي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد کائنات ته نه ذلي اعتبار سره نه بروزي اعتبار سره نه عطایي اعتبار سره نه امتي اعتبار سره نه تشریعي اعتبار سره نه کائنات ته یو پیغمبر راغلی دی نه موجود شته نه به تر قیامته پورې پیدا شي را به شي نه وایو موږ وایو نه به تر قیامته پورې پیدا شي اوس دې ځای تاسو اندازه ولګوئ چې د ختم نبوت د عقیده د الله په نیز او د محمد رسول الله په نیز باندې څومره لوی عقیده شوه
دویمه خبره عزیزانو دا چې کله امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم کائنات ته راغی بعثت یې وشو غار حرا کې جبریل راغی او جبریل ورته د سورۃ العلق آیاتونه وایي ورته فرمایي عرض کوي جبریل چې د الله د طرفه حکم داده چې بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خاتم الانبیاء چې کله دا قرآن آیاتونه واورېدل په منډه منډه باندې خپل کور ته راغی خدیجة الکبرا دا په نکاح کې موجوده وه خاتم الانبیاء خدیجه ته وایي زملوني زملوني یا خدیجه اے حمیرا ما باندې کمبل واچوه مالا ساړه شوي دي رب کریم ته دا الفاظ دومره محبوب شو چې الله ارشاد فرمایلو یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا رب د قرآن آیاتونو کې آغا حصہ آغا الفاظ ګرځول کوم الفاظ چې خدیجه ته محمد رسول الله ویلو د رب کریم پیغمبر دیار لس کالا مکہ مکرمہ کی دعوت و تبلیغ سلسلہ چلولا قرآن خلق تر رسی حدیث رسی خاتم الانبیاء دا قرآن احکام خلق تر رسی دا کفر و دا شرک جنگ چالو دے دا کفر و دا شرک سر سرا سرا دا غیب مقابلہ کی دا اسلام یو عظیم امت محمد رسول اللہ تیاری یو خواہ کفر دے یو خواہ محمد رسول اللہ سر اسلام دے جنگونم پکی رازی جدالم پکی رازی سلسلہ روانه دا ورپسې مدنی زندگی لس کال راغلا درویش کالا زندگی کې محمد رسول الله د کفارو سره څومره جنگونه وکړل څومره جنگونه جګړې وشوې څومره صلح پکې میانس کې راغلي دي لکه حدیبیه راغلي دا فتح مکه پکې راغلي دا خیبر پکې راغلي دي احد راغلي دي بدر راغلي دي حنین راغلي دي تبوک راغلي دي یرموک راغلي دي بدر صغرا راغلي دي بدر کبرا راغلي دي مشرکین سره جنگ و جدال چالو دي پدې ټوله درویش کالا زندګۍ د محمد رسول الله کې د کفر او د اسلام په جنگ کې چې څومره صحابه شهیدان شوي دي 259 صحابه ته شهادت ملاو شوی دی او 559 759 دا کافران په دې کې مردار شوي دي دغه ټوله زندګۍ تیر شوه ټول تعداد 1000 ته د مړو نه رسیږي شهدا هم پکې ډېر دي کفار هم پکې ډېر مردار دي لیکن 1000 تا تعداد نرسی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زما د محبوب پیغمبر بے خلیفہ حضرت صدیق اکبر د پیغمبر په مسند باندې براجمان شو امام الانبیاء په خپل مصلی باندې په خپل درولې ده خاتم الانبیاء د سحر په وخت ام عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق تا ارشاد فرمائی صدیق ابو بکر کو بلاؤ میرے مصلی پہ کھڑے ہو جائے صدیقہ ورتوی یا رسول الله زما بابا جان ډیر د کمزوري زړه والده اسنا چې هغه د سحر مونږ ته ودرېږي دومره وجاړي چې هغه د جړا د وجې تلاوت ګډوډ شي او د خلکو مونږ خراب شي خاتم الانبیاء ورته بیا وی عائشہ ابو بکر کو بلاو بیا ورته ام المؤمنین وی یا رسول الله د پلار زړه می ډیر کمزور دی په دریم ځل باندې خاتم الانبیاء ډیر د تنبیه په انداز وی صدیقہ عائشہ ذرا ابو بکر کو بلاؤ اور کسی کو پہ میرے مسلح پہ کھڑے نہیں ہونا ہے صدیق اکبر راوستو اس دا ابو بکر سرا حضرت فاروق اعظم سے دارا اغلا صدیق کائنات ورتوی چې فاروق اعظم جرار دی غب مسلح باندې ودروا زما پیغمبر تا د فاروق اعظم منقبت معلومو زما پیغمبر تا د فاروق کردار معلومو زما پیغمبر تا د فاروق اعظم شان و عظمت معلومو دی حد پوری معلوم چې زما پیغمبر دا ارشاد فرمائی لو کان بعدی نبی لکان عمر اے میرے صحابہ اگر میرے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتے زما پیغمبر فاروق اعظم توئی اے فاروقہ تجب کملار باندی رازی شیطان در تلار پریگی زما پیغمبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بارکی جبریل امین دا فرشتو سردار دے اگر نہ تپوس کئی جبریل ذرا میرے محبوب
उमर की तारीफ जरा मुझे सुनाओ। हजरत जिब्रील अमीन द फरिश्तों सरदार दे वही रउन के जिब्रील ने अगवर द या रसूल अल्लाह के चरे मा द फारूक आजम तारीफ न चालू करल द नूह अलैहि सलाम जिंदगी बत्ती रशीस्ता द फारूक तारीफ बखतम निशवे सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, जरा और भी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम जिंदगी तो पूरे कुरान ने तपोसु कैसे न बयानो दा मुफ्तियान ने न बयानी। रब्बी करीम इरशाद फरमाई लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिस फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। रब ऐलान दे नूह अलैहिस्सलाम न निम सवा काला कौम ला दावत वर्गड़े दे 1000 साल बिना बर इख्तिलाफ उम्र दे या 1700 साल उम्र दे कचरिदा 1000 दो कुरान पे शहादत सरा दा उम्र वाखली नो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जर काला उम्र औ जिब्रील व या रसूल अल्लाह जर काला क दो उम्र तारीफ द जिब्रील वंदे फरिश्ता बयान दो उम्र तारीफ बखतम नशी। लेकिन आगा उमर बारक इमाम उलंबिया वही चना अबू बकर बाप मुसला बांधी उधरीगी अबू बकर पर मुसला बांधी उधरी दो मस्जिद नबवी की 4 चापीरा दटोलो सहाबा दुकुरनो दरवाजी दी हर सहाबी दो कोर दरवाजा मस्जिद नबवी तदा खातम उलंबिया ऐलान उकड़ो वे जमा जमरजुल वफात के यम लेकिन दटोलो सहाबा दुकुरनो दरवाजे मस्जिद नबवी तरफ तब बंद के योदा अबू बकर दरवाजा बकुला हुई सुभान अल्लाह। आगा अबू बकर चिकला प मसनदी रसूल बांधी के नास्तो रुम्बे कारी सदे द मुसलमा कज़ाब खिलाफ यमामत फौजन राजम कई सहाबे किराम यमामत राउ यसल आगा वक्त यमाम के द मुसलमा कज़ाब 50-60 हजार फौज वलाड़ दे सहाबे किराम पड़ू बनिजल बांधे जमा द महबूब दुनिया ना रहलत को लोसरा द खत्म नबूवत पाकीदा बांधे द खत्म नबूवत प नजरिया बांधे द इमाम उल अंबिया द सहाबे किराम बने अमीर सिद्दीक अकबर कायनात की जोड़ शो गोया द खत्म नबूवत द काज बने अमीर हजरत सिद्दीक अकबर दे व सुभान अल्लाह तकम का सर ताल्लुक लरी खत्म नबूवत अकीदे सर ताल्लुक लरी ददे बने अमीर प कायनात के सिद्दीक अकबर जोड़ शवेरे कम सिद्दीक अकबर कज़ा मन कबतुन दरवान शम दागा मनकबतुना बयानोमा द सिद्दीक अकबर शान बयानोमा यकीन कई माखाम बशी मासूतन बशी वक्त बतीरेगी सिद्दीक अकबर की कहानी ख़त्म नहीं हो सकेगी। मैं अगर फारूक आज़म की बात सुनाना चाहूँ मैं बोलता रहूँगा वक्त गुजरता रहेगा रातें गुजर जाएगी बीत जाएगी दिन गुजर जाएंगे वह महीने हफ्ते गुजर जाएंगे रब काबा की कसम मेरे सिद्दीक की मेरे फारूक की मेरे उस्मान की मेरे अली की तारीफ ख़त्म नहीं हो सकेगी। यकीन के अजीज़ानो लेकिन जब मुख्तसर अंदाज के रातल ख्वाड़म सिद्दीक अकबर में मने अमीर जोड़ शो हजरत सिद्दीक अकबर फौजन तैयार करल सोचते न दाता पोस न कई चे तो कुफर और इस्लाम प जंगुनो के रुमने सहाबा किराम प दरविश काल के 259 सहाबा त शहादत मिलाव छवे दे 759 कुफार दा मुर्दार शिवी दी ए दा अल्लाह द महबूब खलीफा तद मुसलमान कज़ाब खिलाफ दुमरा फाजरा उबासी दुमरा सहाबरा उबासी कदा शहीदान शो सब कीगी जंग प यमामा के उन खतो आखद गुमसान जंग चलेगी लेकिन पाग जंग के कुरुबनी जलमान दे इस्लाम प तारीख के चकल द खत्म नबूवत जंग दे द खत्म नबूवत द काज जंग दे दो पागी की तकरीबन 200 सहाबा त शहादत मिलाओ शवे दे व सुभान अल्लाह। और मेरे अजीज दोस्तों यमामा की जंग में यमामा के मैदान में हजरत सिद्दीक अकबर ने जब गुमसान की लड़ाई शुरू कर दी तो कुफार जो मैदान में ढेर हो गए। पहली मर्तबा आलम कुफर के मुकाबले में जब इस्लामी लश्कर सामने आया पहली मर्तबा कुफार के 28,000 लोग मुर्दार हो गए। अतवी जरा काफिरान पे योजल मुर्दार करल कम काफिरान हरी मुंसकोलो रोजे निवला ज़कात वरकोलो
حج کولو کلمه طیبه ویلې وه لیکن د کلمې په دویم جز کې زما د محبوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم شان د ختم نبوت چې بیان شو صرف دې نه انکار کړو نن به څوک څنګه راپاسي چې تاسو څنګه د ختم نبوت په عقیده باندې دومره کلک ولاړې یو د ختم نبوت یو سړی مونځ کوي روژه نیسي زکات ورکوي حج ادایګي کوي دا هر څه کوي او تاسو په یو خبره باندې هغه دومره رانیولې دی چې تاسو د هغه خلاف یلغار اعلان کوئ تاسو د هغه د خلاف جهاد اعلان کوئ موږ وایو آؤ ہمارے اکابر نے 1974 میں بھی جہاد کا اعلان کیا تھا اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 3 کے نیچے 106 260 میں جو ترامیم ہوئی وہ میرے لیے مشعل راہ بن گئے میں اپنے اکابر کو بار بار سلام کہتا ہوں سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ ذرا اور بھی بلند آواز سے میں مفکر اسلام علامہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی اس کاوش کو میں سلام کرتا ہوں کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں مرزا ناصر کو چپ کرا کر اور اسمبلی سے اس بل کو پاس کرایا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں طلوع سبحان اللہ من عزیزان یو تپوس کوما کچر زویما چی عالم مجلس تحفظ ختم نبوت دا مولیان دی ما دی مولیانو سر نه لګي زه دی کاز د پاره نه راځم آیا زه به د حشر میدان کې خپل پیغمبر ته ور مخامخ شم آیا زه هغه قادیانۍ که څوک ما ته وایي د قادیاني کفري عقاید څه دي نو زه صرف دې ځای نه وایم ما لندن کې چیلنج کړی دي ما په چین کې چیلنج کړی دي ما په روس کې چیلنج کړی دي ما بخارا سمرقند کې چیلنج کړی دي چې کله سمرقند په جامع مسجد په 1992 کې د هغې ازادي ملاو شوه لومبنۍ په هغه جومات باندې الغار جامع مسجد قادیانانو ته ورکړی شو د رشیا د وجه نه او زمونږ امام الاولیاء حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اور یہ ہمارے اکابر زمونږ ټول اکابرین سمرقند ته لاړل او هغه جماعت د قادیانانو یرغمالۍ نه آزاد کړو اهل سنت والجماعت په هغې باندې راج چالو شو او موږ دې ټولو ته دا چیلنج کړی دی قادیانانو چې موږ ستاسو د کتاب کومه حواله درکوو که چېرې ستاسو کتابونو کې دا کفر موجود نه دا غلاظت موجود نه دا غلا موجود نه نو قادیانانو په موږ باندې عدالت کې کیس وکړي یا میدان کے مقابلے تراشی اگر ہم تمہارے ان عقائد کو اپنی کتابوں میں تمہاری کتابوں میں جو پاکستان میں چھپی ہو ہم ثابت نہ کر سکے ہم لکھ کے دیں گے پشاور کے یا پاکستان کے کسی بھی چوک میں کھڑا کر کے ہمیں گولیوں سے چنی کر دیا جائے اور اگر یہ عقائد موجود ہو تو میں مسلمانوں سے پوچھوں گا اگر ان عقائد کی موجودگی میں ہم قادیانیوں کا تعاقب یہ مولوی کرتے ہیں یہ علماء مفتیان میدان میں اتر آئے ہیں تو ان کے دست بازو بنیں گے یا نہیں بنیں گے نہیں بلند آواز سے نہیں ہاتھ بلند کر کے ذرا بتاؤ مجھے اللہ کی قسم بتا کے کہہ دو اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ دو دا اللہ بذات قسم کہتا صبح کی ملگر کیا کوئی کہ بنے کوئی آیا دغه کفر خلاف پتی علماء سره ادرے گئے کہ بنو ادرے گئے چکل ظالمانو اسلامی قربانی دی کتاب نوم دے او صرف دا الفاظ ز پوره عبارات نه ذکر کوم چې صرف مرزا غلام احمد پکې لیکلي چې الله هر شپه زما کټ ته ما له زنا له راځي څه خیال هم راغی زما په خبره هم څه خیال راغی چې کله یو سړی دا الفاظ لیکي چې ستاسو الله زما کټ ته زنا دپاره راځي ما سره زنا کوي دا الفاظ یو سړی وایي تاسو نه په ایمان تپوس کوم آیا د هغه سړي خلاف که چېرې دا ملنګان راوځي نو موږ به آیا دې ملنګانو سره ملګرتیا کوو که به نه کوو په ایمان به وایي جب کسی کی کتاب درس عبرت میں یہ عبارت بھی موجود ہو درس عبرت کے دا عبارت ہم 24 نمبر صفحہ باندھے موجود بھی 3 نمبر لکیر باندھے عیسیٰ علیہ السلام 5 نمبر لکیر باندھے عیسیٰ علیہ السلام بروز اشپد شراب پا نشک پردو جنکو پس گرزیدو چی دا الفاظ دا چا موجود ہے غد مفقول و قابل دی آیا دا خو خلاف بمون دی علماء و عالمی مجلس سرم الگردیا نکو عزیزان زخو بداؤے مزخو مفتی محمد شہاب الدین کو پل زیتا
چې زه د دنیا په بل سر کې ناست یم، زه سلام کوم او زه هغه دپاره دعا کوم، زه الله ویسای صاحب ته سلام کوم او دعا ورته کوم، زه قاضي احسان ته دعا کوم، زه حضرت ډاکټر عبدالرزاق سکندر ته دعا کوم. که چېرې دې خلکو زموږ رهنمایي نه وه کړې نن به موږ هم قادیانې نه پېژندو. یقین وکړئ عزیزانو، نن نه 12 کاله مخکې موږ قادیانې نه پېژندو. موږ صرف دومره پېژندو چې قادیاني کافر دی او د نبوت دعوې کړې ده. موږ نور د قادیاني عمیق مطالعه نه وه کړې. موږ د قادیاني دې عقایدو ته نه ورسېدلي چې دا ظالم د پیغمبر باره کې وایي چې د هغه نیاګانې زناکارې بدماشانې وي، چې دا الفاظ د کتاب کې موجود دي چې د پیغمبر نیا دې زناکاره کړه او وایي د پیغمبر 4 نیاګانې وې، د پلار مور د طرف نه دا ټولې زناکارې وې. نو چې کله 4 نیاګانې ورله زناکارې کړې نو د پیغمبر نسل دې مشکوک کړه، او چې چا د پیغمبر نسل مشکوک کړه هغه سړی مسلمان پاتې کېدی شي؟ تاسو نه تپوس کوم زموږ ورور جوړېدی شي؟ ټول وایي آیا د دغه ظالم خلاف به موږ خپل علماو سره نه ودرېږو؟ عزیزانو ما خو جولی خوره کړې ده، تاسو له راغلی ما دې ملګرو ته ویم دې ورځو کې چېرته تګ راتګ ډېر ګران کار وي، ګرمي ده، انتهایي ګرمي ده. بیا زه دې خلکو ته ګورم چې دې اجزانو دومره ګرمۍ کې ټول راغلي دي او دې ځای ناست ټول راغلي دي پیغمبر د ناموس دپاره دې ځای کې ناست دي. لیکن عزیزانو دا تپوس کوم که چېرې موږ نن دې سره ونه درېږو، یقین وکړئ د حشر په میدان کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به سترګې څنګه برابرو، څنګه به مخامخ کېږو چې یو سړی بیا د عفیفه کائنات حضرت سیدة النساء فاطمة الزهرا باره کې عجیب الفاظ لیکي. فاطمة الزهرا دومره پاک دامنه ده کہ حضرت علی المرتضیٰ تا فاطمہ الزہرا وہی علی میرا جنازہ جب اٹھے گا تو رات کی تاریکی میں اٹھے گا. علی المرتضیٰ نے پوچھا فاطمہ تیرا جنازہ رات کی تاریکی میں کیوں اٹھے گا؟ جواب ور گئی وہی کلا چھ محمد الرسول اللہ باندے قرآن آیت نازل شو یا ایوہ النبی قل ازواجکا وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے محبوب رب کریم کا اعلان آیا، عرشی بری سے آیا، قرآن کے الفاظ آئے. میرے محبوب اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، امت کی تمام ماؤں بہنوں کو کہہ دیجئے آج کے بعد قیامت تک کے لیے تیرے پروردگار نے قانون بنا دیا، جو بھی گھر سے نکلا کرے با پردہ ہو کر نکلا کرے. فاطمہ الزہرا وہی اے علی مادا آغا رزنا پردہ کی زندگی تیرا کرے دا او زما زړه غواړي چې زما کله کټ اوچتېږي زما په لاش باندې چې کوم کفن پروت وي او د کفن د پاسه کوم څادر پروت وي په هغه څادر باندې م چېرته د پردي سړي نظر پرېونځي وایه سبحان الله. او دا ظالم دا کافر مرزا غلام احمد وی ما د فاطمې په پتون باندې سر کې خودو او ما ور سره گپ لګولو، هغې زما ویښتو کې لاس والو. تا نه تپوس کوم که چېرې ما تا څوک ووایي ستا د کور نه راووتم، ستا د بیبي په پتون مې سر ایښی و، ستا د لور په پتون مې سر ایښی و، ستا د خور یا ستا د مور په پتون مې سر ایښی و، مسلمانه تی ژوندې نه پرېږدې، تا ورپسې کلاشنکوف راغستی. داسې ده که نه ده؟ سیوانو کلیواله ووایي راته داسې ده که نه ده؟ تاسو خو زموږ نه مخکې راغستې، تاسو ته خو دا بانه ښکاري دا داسې که نه ده؟ وایي په ایمان ولې تاسو مونږ ته معلوم نه یې؟ هغه پښتانه چې په اشاره باندې ټوپک ته لاس کړي. نو که چېرې ته د خپلې خور د ناموس دپاره، د خپلې مور د ناموس دپاره، د خپلې لور او د خپلې نیا د ناموس دپاره، د خپل خانداني قرابت او د خانداني عظمت دپاره ته کلاشنکوف راخلي او تا ته دا مولیان ناست دي جرګه درته کوي، هغې وایي مونږ د کلاشنکوف راغستو درته نه وایو، لیکن زمونږ د خور د محمد رسول الله د لور د فاطمة الزهرا پسې څوک کنځل کوي، هغه خلاف زه قانوني جنګ کوم، ما سره ملګرتیا وکړه. ملګرتیا به کوې که به نه کوې؟ په ایمان به وایي، په ایمان به وایي، نن به کلک په ایمان باندې وایي، لاس اوچت که ووایا وایي زه به ملګرتیا کوم که په هغې کې مرګ راغے مجھے موت بھی قبول ہے، اگر اس میں بارش آ جائے بارش بھی قبول ہے، رات کی تاریکی ہو تو قبول ہے، دھوپ کی تپتی ہوئی دھوپ ہو پھر بھی قبول ہے، تختہ دار پہ لٹکنا بھی پڑے پیغمبر کے ناموس کے لیے میں میدان میں اتروں گا اور یہ نعرہ لگاؤں گا ختم نبوت
कौ मुकाबला कने इंशाअल्लाह खलक बो वलाड़ू कना कसुकम खोयुल वाड़ी खोई को बना कने इंशाअल्लाह तो ईमान योजल ब्या हुआ दी सर बकलक वलाड़ू और काफिर तो बस हुआ जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है इंशाअल्लाह। नहीं बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह, और भी बुलंद आवाज सुभान अल्लाह। जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। नहीं बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई परवाह नहीं इंशाअल्लाह। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामी शहादत पी लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में निहा कर दम लेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।